Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Rama. Krishna Hare Krishna. Srisada Gundamandiri Spomyandur Srimatpadanga Sribulatavada. Omatnanadurandasya Nananchana Shilage Chashurun Nidam Yera. Tasmai Sri Kuruve Nama Sri Chaitanya Mano Vishtam. Stavitum Yena Bhutale Swayambhu Bhagadama Kim Dadadi Sudadi. Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavams. Sri Rupam Sagrachadam Saganaripunatani. Sri Radha Krishna Padam Sai Ganalulidam Sri Vishaka Nidamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namastude Taptaka Anchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sri Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhubhyev Chapadidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhakti Shaktikam Nityanandamaham Navami Sarvanandagaram Varam Harinama Pradam Devam Avaduta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishedam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तताले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। हरे हे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्ते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങിയാണ്. വേനൻ രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഈ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തിര്യഃ സതി വൈ നൃണാം പശ്യന്താ പശു സാമ്യതാം. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തരഃ സതി വൈ നൃണാം പശ്യന്താ പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. മൈത്രേയ ഉവാച Maitreya ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തരഃ സതി വൈ നൃണാം പശ്യന്താ പശു സാമ്യതാം. മൈത്രേയ ഉവാച
स्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः ऋग्वेदयस्ते मुनियो क्षेमदर्शिनः मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरस्य दिवैन्द्रणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम् हरे कृष्ण मालदीशामध्ये दसमध्ये तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रगादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सती वै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विद्यानाथ माता जी तेलुगु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिन गोप्तर्य सदि वै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुवर्णप्रभा माता जी तेलुगु हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सति वैन्यूनां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण इंदु मुगी वृंदा देवदासी माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरस्य दिवै नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीताटी माता जी तेलुगु माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सदि वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ഓക്കെ ശ്രീദേവിജി മാതാജി ഫ്രീ ആണ് മാതാജി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ നിർമ്മല മാതാജി മുതൽ ചെയ്തു ഒരു 5 മിനിറ്റോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैत्रेय उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सदी वै नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे सिंधु सी की माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरस्य सदि वै नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सदि वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सीतारामणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेयो उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयां लोकानां क्षेम दर्शिनः गोप्तरस्य वै नृणां पश्यन्ता पशुसामृताम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सदि वै नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। कृष्णा श्री कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच
मृगादयस्ते मुनयो लोकानाशमदर्शिनः गोप्तत्यसदीवै नृणां पश्यन्त पशुषां यदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरस्य वैनृणां पश्यन्त पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। विरजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वेदस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्य दिवैनॄणां पश्यन्ता पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम हरे कृष्ण। माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्तमुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तेद्य सदिवै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृगुवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्यत्तरिस्तदिवै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। माताजी। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सदिवैन्यूनां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। वत्सला माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयास्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिना गोप्तर्यस्य वैन्यूनां पश्यन्ता पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। शारदाक्षी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरस्य नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वसंता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोपस्तरस्तदि वैदृणां पश्यन्ता पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्य दिवैनॄणां पश्यदा पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्णा। हरे कृष्णा। शारदा माता जी नंबूरी माता जी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्य वै नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। राजी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृगोदयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोपस्तर्यसदिवैनॄणां पश्यन्ता पशुसामृताम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृगोदयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्सदि वै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यदाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अनुत्तरा कृष्णा देवीदास माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्णा। भारतीय माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനാം ഗോപസ്തര്യസ്യതി വൈന്ദ്രിണാം പശ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപദര്യസതി വൈന്ദ്രിണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസ്തതി വൈനॄണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസതി വൈന്ദ്രിയോണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസതി വൈ നൃണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസതി വൈ നൃണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസതി വൈ നൃണാം പശ്യത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ മാതാജി? ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ, ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസതി വൈ നൃണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വിഷ്ണുപ്രിയവിനെ ജോലികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അത് എന്താ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി, അതാ പറ്റിയത്. മൈത്രേയ ഉവാച ഭൃഗ്വാദയസ്തേ മുനയോ ലോകാനാം ക്ഷേമദർശിനഃ ഗോപ്തര്യസ്യതി വൈ നൃണാം പശ്യന്ത പശു സാമ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. മൈത്രേയ വാച മുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു ഭൃഗു ആദയ ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേ അവരെല്ലാം മുനേഹ മുനിമാർ ലോകാനം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമദർശിന എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷേമം കാക്ഷിക്കുന്നവർ ഗോപ്തരി രാജാവ് അസതി അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക വൈ തീർച്ചയായും നൃണാം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പശ്യന്തഹ മനസ്സിലാവുക പശു സാമ്യത മൃഗങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള അസ്തിത്വ പരിവർത്തനം. മാമുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു അല്ലയോ മഹാനായകനായ വിതുര ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹർഷിമാർ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അംഗരാജാവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാതായെന്ന് കണ്ട അവർ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലാതായാൽ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുമായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. എപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ക്ഷേമദർശിനഃ എന്ന വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അർത്ഥഗർഭമായ പദം. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മാനവരെയും എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാമുനിമാരുടെയും എപ്പോഴത്തെയും ചിന്ത. തീർച്ചയായും ആ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനെന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണാധികാരികളെ അവർ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. മഹാമുനിമാർ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ പതിവായി ഉപദേശിക്കുകയും അവൻ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. അംഗരാജാവിന്റെ തിരോധാനത്തെ തുടർന്ന് മഹർഷിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ആരുമില്ലാതെയായി.
അതിന്റെ ഫലമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അരാജക ജീവിതം നയിച്ച ജനങ്ങൾ മൃഗതുല്യരായി. ഭഗവത്ഗീത 4:13 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യ സമൂഹം തൊഴിലിന്റെയും യോഗ്യതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4ആയി വിഭജിക്കപ്പെടണം. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗം, ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം, ഉൽപാദന വിഭാഗം, തൊഴിലാളി വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ വിഭജനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ശൂദ്രർ അഥവാ തൊഴിലാളി വിഭാഗം ഭരണനിർവഹണത്തിനായി വോട്ടിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത ഓരോ സമയം ഓരോ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷണിക ബുദ്ധികളായ അത്തരം വ്യക്തികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സഹായകമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ചമച്ച് വെറുതെ അവരെ ഭരിക്കുന്നു. ആർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അംഗരാജാവ് ആ ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള പുത്രൻ അല്ലെ, ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബജീവിതം തന്നെ മടുത്തിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ജനങ്ങളും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും കൂടി മുനിമാരെടുത്ത് അവരെ അടുത്ത് സമീപിക്കുകയും അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്ന വിദുരരോട്, ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹർഷിമാർ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അംഗരാജാവിന്റെ അസാന്നിധ്യം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതായെന്ന് കണ്ട് അവർ ഭരണാധികാരി ഇല്ലാതായാൽ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരും ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാത്തവരുമായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതാണ് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അവര് തീവ്രവാദികളും മറ്റുമൊക്കെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ധാരാളം വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടു. ഇസ്കോണിന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ അരാജകത്വമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി എന്താണ്, അഭയം തേടി, ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയം തേടി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭരണാധികാരികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ അവരെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്രമികളും തീവ്രവാദികളും ഒക്കെയാണ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ നിയമമാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക, അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ വധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓടിച്ച് നാട് കടത്തുക അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവര് ഭരണം കൈയെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും ആരും തന്നെ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ, എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാം, അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ടും എല്ലാറ്റിനും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ധാരാളം ഋഷിമാരും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല അല്ലെ. ഇന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാം, ഇതിലൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയാ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരൊക്കെയാണ് അവർ ഉപദേശകരായിട്ടും സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങളും ബലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം
ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ അധർമ്മികളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ. പിന്നെ കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഭൃഗു മഹർഷിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്, അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേമദർശന എന്ന വാക്കിവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭൃഗു മഹർഷിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ദിവസം ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അന്ന് ലോകത്തില് സമാധാനവും ശാന്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ടോ നടത്തിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരായിട്ട് മാറണം. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളോ ശത്രുതയോ ഒന്നും ഇല്ലാതായി തീരും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടൻ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ വിഭജനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ശൂദ്രർ അഥവാ തൊഴിലാളി വിഭാഗം ഭരണനിർവഹണത്തിനായി വോട്ടിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഓരോ സമയം ഓരോ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷണിക ബുദ്ധികളായ അത്തരം വ്യക്തികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സഹായകമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ചമച്ച് വെറുതെ അവരെ ഭരിക്കും. ആർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലം. ഓരോരോ ആൾക്കാർ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ അല്ലെ മന്ത്രിമാരാക്കും, മറ്റുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കും. അവരൊക്കെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ശൂദ്രരുടെ ശൂദ്ര സമയം എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കണമെന്നതോ അല്ലെ, താൻ ആരുടെ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ പോലുള്ള പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് മന്ത്രിയുടേതായാലും അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് പറയും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും മറ്റുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം കാക്ഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നുമല്ല. ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അല്ലെ അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കളും നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണിതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോകുലായ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ. അവരെവിടെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നാശങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലായിടത്തും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അല്ലെ. പശുക്കളെയൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ഇവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഭൃഗു മഹർഷിയോ അല്ലെ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാരോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരോ ഒന്നും അവരെ ഉപദേശിക്കുവാനോ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാനോ ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല അല്ലെ. ഓരോരോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. എത്രമാത്രം ക്രിമിനൽ ആണോ അവർക്ക് വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലേ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ. ഡിവോട്ടി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ദേവസ്വത്തിന്റെ ചുമതലയൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കലിയുഗം. അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ താല്പര്യങ്ങളും ഓരോരോ ഇതിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ.
കോമഡി എന്തോ അറിയില്ല. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ അവര് വെറുതെ ആക്കി തന്നു 900 1000 1200 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ഇങ്ങനെ കണക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ. അപ്പൊ അത്ര പോലും ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ അറവുശാലകളൊക്കെ തുറക്കുന്നു, പുതിയതൊക്കെ. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനുവാംശു ജീവലോകെ ജീവഭൂതസനാഥന. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് മനുഷ്യർ മാത്രം സംരക്ഷിക്കണം, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നണം എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ അല്ലെ, ശിബി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു പ്രാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ തൊടയിലെ ആ മാംസം തന്നെ അറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം രാജാക്കന്മാര് ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വീരമാതരമാഹൂയ സുനീതാം ബ്രഹ്മവാദിനഃ പ്രകൃത്യാ സമ്മതം വേനാമഭീഷ്യന്തൻ പദീം ഭുവാ. വീരമാതരമാഹൂയ സുനീതാം ബ്രഹ്മവാദിനഃ പ്രകൃത്യാ സമ്മതം വേനാഭിഭീഷ്യന്തൻ പദീം ഭുവഃ. ചൊല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വീരമാതരമാഹൂയ സുനീതാം ബ്രഹ്മവാദിനഃ പ്രകൃത്യ സമ്മതം വേനം അഭ്യഷിഞ്ചൻ പതിം ഭുവഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. മഹാമുനികൾ അപ്പോൾ രാജ്ഞിയായ മാതാവ് സുനീതയുടെ അഭിപ്രായം ആരായുകയും അവളുടെ സമ്മതത്തോടെ വേനനെ ലോകത്തിന്റെ യജമാനായി രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എന്തായാലും ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേനനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ, വേനൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും പാവം സാധു മൃഗങ്ങളായിരുന്ന മാനിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ക്രൂരമായി വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കളിയിലൊക്കെ തോൽക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ വധിക്കുക ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്രയും ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ഇപ്പോ രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അംഗദന്റെ ഭാര്യ സുനീത എന്താണ് പറയുന്നത്? തന്റെ മകനെ രാജാവാക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഋഷിമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അവനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അവൻ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അധർമ്മം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. തന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് പോലും നാട് വിട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മകന്റെ അധർമ്മങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. മൂന്നാമത്തെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുത്വാ നൃപാസനഗതം തേനമത്യുഗ്രശാസനം നിലീലുർത്തസ്യ സദ്യാ സർപ്പത്രസ്താ ഇവാഗവാഹ. വേനൻ വളരെ കഠിനനും ക്രൂരനുമായി നേരത്തെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുമൂലം അവന്റെ സിംഹാസനാരോഹണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടതേ രാജ്യത്തെ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും നന്നേ ഭയന്നു. പാമ്പുകളെ ഭയന്ന് മാളങ്ങളിൽ ഒളിക്കുന്ന എലികളെ പോലെ അവർ അവിടെയും ഇവിടെയും ചെന്ന് ഒളിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സർക്കാർ ദുർബലമാകുമ്പോൾ തസ്കരന്മാരും തെമ്മാടികളും കൊടുക്കും. അതുപോലെ സർക്കാർ കർശനമാകുമ്പോൾ തസ്കരന്മാരും കൊള്ളരുതാത്തവരും അപ്രത്യക്ഷരാവുകയും സ്വയം ഒളിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും വേനൻ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നില്ല. അവൻ ക്രൂരനും കടവരനുമായി അറിയപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം രാജ്യം കുറഞ്ഞ വർഷം തസ്കരന്മാരിൽ നിന്നും തെമ്മാടികളിൽ നിന്നുമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നത് വേനൻ നേരത്തെ തന്നെ കഠിനനും ക്രൂരനുമായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹർഷിമാർക്കൊക്കെ അവനോട് വിരോധമുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു രാജ്യത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ഭയന്ന് അവിടുന്ന് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, പാമ്പുകളെ ഭയന്ന് മാളങ്ങളിൽ ഒളിക്കുന്ന എലികളെ പോലെ അവർ അവിടെയും ഇവിടെയും ചെന്ന് ഒളിച്ചു. അതിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ദുർബലമാകുമ്പോൾ തസ്കരന്മാരും തെമ്മാടികളും കൊടുക്കും. അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളന്മാരും തെമ്മാടികളൊക്കെ കൊഴുക്കുന്നു. അവരൊക്കെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്, അവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ തുനിയില്ല, അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, പല ആളെയും കൊന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്വീകരണമൊക്കെ നൽകും, അല്ലെ. അവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് ആനയിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും, അവരെ ജയിലിലേക്ക് ആനയിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. അതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്യും. എന്താണ്, അവരെ ആരും ശിക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നാൽ യമരാജന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ, അല്ലെ, ചിത്രഗുപ്തന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ ശിക്ഷക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. ഇവിടെ അധികാരത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒക്കെ ബലത്തിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം, അല്ലെ. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആരെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്? ചിത്രഗുപ്തൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഇന്ന ദിവസം ഇത്രയാളെ കൊന്നു, ഇത്രയാളെ പറ്റിച്ചു, ഇത്രയാളെ ഇന്നമാതിരി ചെയ്തു, അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ശിക്ഷ ഓരോരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നതേ, അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദുർബലരായിട്ടുള്ളവർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇവിടെ വേനൻ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനും ക്രൂരനും ഒക്കെയാണ്, അല്ലെ, ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, മറ്റുള്ള ക്രിമിനലുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായും വേനൻ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നില്ല. അവനും ക്രൂരനും കടവരനുമായി അറിയപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം രാജ്യം കുറഞ്ഞ വശം തസ്കരന്മാരിൽ നിന്നും തെമ്മാടികളിൽ നിന്നുമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. പ്രഭാതർ വരുന്നു, വേനൻ നല്ല രാജാവൊന്നുമല്ല, അല്ലെ. എന്നാല് അവനെ കള്ളന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അക്രമികൾക്കൊക്കെ ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് അവിടെ നിന്നും ഒളിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ഇനി ആരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വേനൻ തന്നെ ചെയ്തോളൂ, അല്ലെ. വേനൻ അത്രയും ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇനി ബ്രാഹ്മണരെ ദ്രോഹിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താണ്, വലിയൊരു കള്ളനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധു ദേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഗുരു വൈഷ്ണവ കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ ചുരുക്കാം. ഏകാദശി വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, 10-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി, കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കുറവാണ്. 6:55 മുതൽ 8:23 വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം, കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധു ദേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ.